बहुत ही प्यारे बच्चों, अज असी भारत विच उद्योगिक विकास बारे पढ़ांगे। क्लास 10वीं लैसन चौथा। मैं डॉक्टर बनीत कुमार सिंगला फ्रॉम मानसा। इस तस्वीर विच तुहानूं जो पिक्चर्स दिख रही ने वह सिर्फ तो सिर्फ उद्योगिक दियां दिख रही ने, क्योंकि अज जिहड़ा उद्योगिक विकास देश दे लई बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखदा। जिन्ना देश का उद्योगिक विकास होएगा वह देश उन्ना ही की होएगा खुशहाल होवेगा। क्योंकि असी अज जे गल करते हैं तो कल तो अज की गल करते हैं, देश ने जिन्नी तरक्की की आ वह सिर्फ तो सिर्फ उद्योगिक विकास करके ही की आ। क्योंकि जिहड़े डिवेलप कंट्री ने उत्थे उद्योगिक विकास बहुत होया। साडा देश आ जिहड़ा प्यारे बच्चों वह खेतीबाड़ी ते आधारित आ, परंतु फिर भी जिहड़े साडे साधन ने जां असीं उन्हां नूं वरत के जिन्ना असीं अपने आज़ादी तो पहलां ते आज़ादी तो बाद जे असीं अज दी गल करदे हां उद्योगिक विकास बारे गल करदे हां तां बहुत फर्क आ। क्योंकि आज़ादी तो पहलां जिहड़ा सी उद्योगिक वल ध्यान नहीं दिता गया। उदों सिर्फ लघु ते कटीर उद्योग ही हुंदे सीगे। लघु उद्योग जिहड़े सीगे ओह ही ज़्यादा हुंदे सी, पिंडां दे विच हुंदे सीगे। क्योंकि अपणियां जिहड़ियां चीज़ां हुंदियां रोज़ वरतों दियां ओह लघु उद्योगां दे विच बन जांदियां सी ते लोकां दा जिहड़ा की होई जांदा सी, समां टप्पी जांदा सी। परंतु अज दे समय दे विच उद्योगिक विकास बहुत जरूरी आ। क्योंकि जे असीं कहने आ भी असीं अज इत्थे बैठे आ, 10 मिनटां नूं असीं किते होर चले जाइए, 15 मिनटां नूं किते होर चले जाइए, तां सिर्फ इह किहदे करके होया? उद्योगिक विकास करके होया। क्योंकि प्यारे बच्चों, जे तुसीं अपने आले दुआले ही झात मारो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਧਨ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ? ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੀਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਦਯੋਗਿਕਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉਦਯੋਗਿਕਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਉਦਯੋਗਿਕਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ, परंतु असीं उहदा रूप चेंज कर देने। असीं रूप चेंज करके उहदी उद्योगिकता वधाती, ठीक है, उपयोग वधाते, कीमत वधाती ते उहदा चेंज की हो गई। जिवें असीं मान लो गल करिए आटे की गल करिए, आटे नूं असीं उद्योग दे विच लै गए, एक बिस्कुटां दी फैक्टरी दे विच लै गए, तां उत्थे की कीता उहनूं उहदा की बनाए बिस्कुट बनाए, ब्रैड बनाए, अगे उहदी की करती उत्पादकता बनाती, उद्योगिकता वधाती। खाण पीण वाले जिहड़े ने वो वध उहनूं उपयोग करनगे, उपयोग करके उहदी की बन जू? उद्योगिकता वध जूगी, उहदा रेट वध जूगा ते उहनूं वरतों दी योग वध बन जाणगे ते असीं उहनूं की आ वधिया आसानी दे नाल वरत सकदे हां। कुटीर उद्योग, असीं अज कुटीर उद्योग लघु उद्योगां बारे जाणना करांगे। कुटीर उद्योग तो की भाव हुंदा है? कुटीर उद्योग बहुत छोटे उद्योग हुंदे आ। कपड़े का निर्माण किहड़े पदार्थों तो किया जाता है? जे असीं कपड़े की गल करदे हां जिहड़े साडे पाए होए आ, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान साडे कोले 3 चीज़ां बहुत जरूरी ने। क्योंकि जे कपड़े की गल करिए, कपड़ा कितों प्राप्त हुंदा? रेशम, कपाह, नरमा, ठीक है, इन्हां तो सानूं की कीता जांदा? पैदा हुंदा। लघु उद्योग की हुंदे ने? लघु उद्योग ने जिहड़े कुटीर उद्योगां तो थोड़े जिहे वड्डे हुंदे आ, परंतु लघु उद्योग ते कुटीर उद्योगां दे विच अंतर समझना बहुत जरूरी आ। लघु उद्योग भी उदां ही हुंदे आ जिद्दां कुटीर उद्योग हुंदे आ। तां असीं इहदे विच विस्तार बारे चर्चा करांगे। ते जिहड़ियां ਇਹ तस्वीरां ने तां बैक टू द स्कूल, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਫਸਟ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਰੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਦੇਖੋ ਜੀ 1947 ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, परंतु उन्ना ही तेजी दे नाल उद्योगीकरण होया 1947 तो बाद जिहड़ा सीगा इस खेत्र दे विच सरकार वल्लों ध्यान दिता गया
ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ 1605 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਹ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਤੁਲਨ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਗਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਕਿਉਂ ਪਈ ਲੋੜ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸਲੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲੋਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਹਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੂਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੜਾਕੂ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਈ? ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 70% ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣਗੇ ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੋਇਡਾ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 70% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏ? ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਲੋਕ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਇੱਧਰਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਉਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਸੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ, ਫ੍ਰਿਜ, ਕੂਲਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧਣਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹਿੱਸਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵਧੀ, ਤਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹਿੱਸਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹਿੱਸਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲਿਖੀਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਰੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਸੀ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਰਫ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਆਇਆ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰੋਲ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਸੋਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਉਹ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੀ ਹੋਈ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਜਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਐਫਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਦਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਤਾਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ,
ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਸਟ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੁਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਆਮਦਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਮਦਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਦਰਾ ਗਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਐਕਸਟਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਉਦਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿਤੇ ਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜੇ 50 ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 60 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇਹੀ ਫਰਕ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੂਗਾ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੂਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਵਧਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਸੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ 1981-86 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਗ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਘੁਮਿਆਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੇ ਬੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਰੀਆਂ ਬੁਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਘਰੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਗਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਲਘੂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਘੱਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਸੀ, ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਲਘੂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਹੋਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਟੀਰ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਿਉਂ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੋਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਆ ਭਾਵੇਂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ,
परंतु लघु उद्योगां दे विच की मिलदा, ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਧਨ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵੰਡ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਆ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਧਨ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ। ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅੱਜ ਦਰੀਆਂ ਬੁਣਨੀਆਂ, ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲਘੂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗ ਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਟੀਰ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਸਥਾਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਧਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਟੀਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਘਰੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਗਲ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭੂਮੀ ਕਣੀ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਕਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਟੀਰ ਜਾਂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਕੁਟੀਰ ਜਾਂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ, ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਹੋਊਗਾ, ਉਦਯੋਗ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਭਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਲਾਤਮਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਘਰੁੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੁਚੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਟੀਰ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿੱਤ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ, ਤਾਂ ਲਘੂ ਤੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅੱਜ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਘਟ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ
ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਪਰ ਟਾਈਪ ਘੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਵਿਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਠਿਨਾਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੁਟੀਰ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੀਵੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਮੇਡ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨਾ ਹੀ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਲੈਣਾ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਨੇ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਦਯੋਗ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਸਤੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਤੇ ਇਸਪਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਆ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ, ਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਪੜਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੀ ਬੁਣੀ ਹੋਈ ਕੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟੀ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਲੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਮੈਂਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਠੀਆਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅੱਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਉਦਯੋਗ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਮੁੱਢਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਹਾ ਤੇ ਕੋਲਾ ਤੇ ਖਾਦ ਤੇ ਬਿਜਲੀ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਔਜ਼ਾਰ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰੱਕ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ, ਮੋਬਾਈਲ, ਆਇਲ ਮੈਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੰਡ, ਕੱਪੜਾ, ਕਾਗਜ਼। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1861 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਆ ਸਾਡਾ, ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰੀਗਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰੀਗਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਮੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਕਮੀ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਗਰੀਬੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ
ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੀ ਧੀਮੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਸੀਗੇ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਘੂ ਜਾਂ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਿਆ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ। ਲਘੂ ਤੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਅਸੀਂ ਕਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਹਾ, ਸੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਟੀਵੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀਸੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਸੀਬੀ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੜਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 1901 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਆ, ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ ਸੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ, ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਵੇ ਕਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਉਦਯੋਗ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।